وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.
الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhan walhamdulillah
Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sama-sama subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita berdoa pada Allah Jalla Jalaluhu. Karena atas hidayahnya jualah Allah sehat afiatkan kita. Allah gerakkan hati pikiran kita. Allah ringankan langkah kaki kita melangkah ke rumahnya. Ini benar-benar karena Allah. Terima kasih ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah dalam hidayah-Mu. Keluarga kami, anak cucu, keturunan kami. Jamaah zikir, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bihi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, harokah dakwah, cita-cita untuk meraih ridho-Mu ya Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Al-insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na wa inna ma'al usri inna ma'al. Ikhlaskan kami ya Allah, banyak banget kekurangan kami, kesalahan kami. Banyak banget penyakit hati kami ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Al-ikhlas 4 kali. Al-falaq wan nas. Malikin nas ilahin nas min syarri. Ikhwah, kita ingin puasa kita bukan puasa awam. Puasa awam itu hanya menahan lapar dan haus, tapi masih melanggar perintah Allah, masih melakukan larangan Allah. Ya. Itu namanya puasa awam, hanya menahan makan, minum. Kita tentu tidak ingin seperti itu, sia-sia. Betapa banyak mereka
yang bersyahadat ternyata main-main. Ada orang syahadat main-main karena dia hanya menjadikan syahadat batu loncatan untuk bisa mendapatkan seorang wanita. Karena wanita itu mensyaratkan dia harus menjadi seorang mu'alaf lebih dahulu. Nanti setelah punya anak 1-2 dia pindah lagi. Ya. Banyak orang yang sholat yang ia dapat ila ta'ab, kecuali capeknya saja. Makanya fawailul lil musallin, celakalah orang salat seperti itu. Ada orang yang berzakat yang didapat kecuali hanya kebanggaan. Bangga ia berzakat, dapat pujian orang. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dapat julukan dia. Ya. Dengan kebanggaan itu. Hanya di akhirat nanti ada 3 golongan. Yang dikira malaikat masuk surga. Yang dikira penghuni bumi masuk surga. Bahkan dia pun mengira dirinya masuk surga. Tapi ternyata masuk neraka jahanam. Yang pertama, qori, bisa masuk juga juru dakwah. Ya. Ia kemana-mana membacakan Al-Quran, di mana-mana dia mengajar Al-Quran. Malaikat pun mengaguminya, karena malaikat nggak tahu isi hatinya. Qul in tukhfu ma fi anfusikum au qul in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah tahu isi hati kita. Malaikatnya tahu. Ternyata kata Allah tidak. Dibuka hatinya. Wa husita ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Dibukalah hati di hari akhirat nanti. Jadi hari akhirat itu hari dibuka semua yang kita rahasiakan. Jadi black box, kotak hitam hati kita ini dibuka. Nah, ketahuanlah kita sebenarnya ikhlas apa tidak. Ternyata ia hanya ingin orang semua kagum dengan suaranya yang indah. Ternyata hanya ingin pada saat ini di hati hebat kan gua nih. Ya. Allahu Akbar. Wah. Yang kedua, dia mengira dirinya masuk surga. Orang mengira dirinya masuk surga. Malaikat mengira diri orang itu masuk surga. Ternyata dia neraka juga. Ini seorang hartawan, dermawan dia. Berderma kemana-mana dia. Ternyata di hatinya dia ingin dipandang orang sebagai orang terhormat, penderma. Pencitraan. Istilah ngetop sekarang. Pencitraan. Neraka juga di akhirnya. Yang ketiga hebat lagi, perang. Bahkan perang terdepan, semua orang kagum, malaikat kagum, bahkan dirinya meyakinkan bahwa dia pasti masuk surga. Ternyata dibuka hati sebenarnya, jihad. Jadi hati yang paling ambruk dibuka.
Rupanya dia ingin dipandang sebagai pahlawan. Nih gua hebat. Tuh. Jadi ingat cerita Habib ya. Seorang anak masuk neraka. Kisah lain juga ada seorang istri masuk neraka. Anak itu masuk neraka melayani orang tuanya, ibunya semata wayang, yang lumpuh dia mandikan, dia rawat ibunya, kotoran dia bersihkan. Ibu luar biasa, malaikat terkagum-kagum, orang juga membicarakan kemuliaan akhlaknya. Ternyata anak itu masuk neraka. Begitu dibuka hatinya, ternyata setiap kali dia kelelahan melayani, mengurus ibunya, kapan ini berakhir? Kapan ibu ini mati? Begitu. Terbesit di hatinya. Gak ikhlas rupanya dia. Makanya penting ikhlas itu sampai hasil. Ya Allah lindungi kami, jaga kami. Makanya wiridkan surah Al-Ikhlas terus. Minta kita pada Allah. Kendaraan surah Al-Ikhlas ini adalah jadikan kita hamba yang ikhlas. Kemudian seorang istri juga masuk neraka. Padahal dia tulus melayani suaminya. Suaminya yang sakit-sakitan dia rawat. Semua orang mengaguminya. Malaikat pun kagum. Dan dia pun mengira dirinya akan masuk surga. Ternyata begitu dibuka hatinya dia masuk neraka jahanam. Karena di hatinya kapan ini berakhir. Kapan suamiku lekas mati. Capek udah ngurus begini. Capek ngurus ini. Nyesel. Kenapa nikah sama dia dulu. Kalau tahu begini mah. Cari yang lain aja. Ini kita belajar esensi ya ikhwah. Belajar esensi hakikat. Kan ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Kita lupa nih ruh. Ruh ini gak ketahuan, yang tahu hanya Allah. Coba banyak ayat nih. Wa khusila ma fi sudur surah Al-Adiyat. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baca terjemahan terakhir Ustaz. Ini kalau Ade bacanya keren banget nih, suaranya bagus. Terjemahnya, ya. Pada hari kiamat, Tuhan mereka akan memberitahukan semua catatan amal mereka kepada mereka. Tuh. Itu yang paling ditakuti. Makanya setiap kita selesai sholat baca apa? Istighfar. Selesai majelis zikir, majelis ta'lim, baca kafarat namanya, penawarnya. Jadi kalau racun itu ada penawarnya. Karena lagi ngajarnya ada lintasan ria nih. Hebat nih gua nih, hebat nih gua nih. Bini gua 2 nih. Nah ini penyakit. 2 aja sombong, belum sempurna juga. Itu penyakit itu. Makanya hantam kafaratul astaghfirullahaladzim. Ustaz Fauji hancurkan. Lalu gimana supaya nanti ikhlas? Kita bahas nanti besok. Gimana caranya?
Hakikatnya hanya Allah yang tahu, tapi ada caranya. Lalu ada tanda-tandanya. Ada caranya, ada tanda-tandanya. Yang paling pokok, biar nggak penasaran, dia istiqomah. Istiqomah itu tanda orang yang jangan dekat ini. Jangan disanain, jangan diarahin ke mic. Jangan diarahin ke speaker. Tuh. Jadi terus menerus ada orang, tidak ada orang, dipuji, dihina, jalan terus. Emang begitu hobinya kok dia. Orang dia kan lain. Di belakang banyak jamaah bacanya lain, jadi imam dia. Yang dibaca Yasin. Wah, Yasin. Allahu Akbar. Ya. Begitu dia sendiri, qul huwallahu ahad. Cepat lagi dia. Nah ini lain ini. Ada orang dia sedekah. Ya, nggak ada orang, nggak bakal dia mau sedekah. Nah ini. Atau dia depan televisi dia nangis karena ada kamera lagi shoot kan. Wah, pura-pura nangis nih. Begitu zikir nggak ada televisi nggak nangis dia. Nah ini udah ria nih, nggak berangkat dari hati. Jadi dia udah nggak peduli dipuji orang, dihina orang, ada orang, nggak ada orang. Dia terus ke masjid. Kalau ada orang dia ke masjid, nggak ada orang dia nggak ke masjid. Nah ini ria. Ini insya Allah ikhwah ini orang-orang yang ikhlas. Terus saja ke masjid. Hujan turun ke masjid, nggak ada orang, dia satu-satunya di masjid. Ya, insya Allah. Emang hobinya berderma mau apa? Hobinya berderma mau apa? Dia terus berderma. Makanya Allah tidak mempersoalkan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Al-Baqarah 274. Sirra wa alaniyah bil laili wan nahar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang mendermakan harta mereka pada waktu malam dan siang, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka itu tiada merasa takut miskin dan tidak bersedih hartanya berkurang. Iya kan? Jadi bukan berarti riak terang-terangan, bukan berarti juga sembunyi-bunyi itu bisa ikhlas. Terang-terangan, monggo, sembunyi-sembunyi. Jadi nggak boleh kita, wah tuh ria dia tuh, nggak juga. Lihat, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapat cuma lapar, dan berapa banyak orang yang haji yang didapat illa qissatan lah, kecuali kisahnya saja bahwa dia sudah haji. Kisahnya saja. Padahal di tanah suci dia nggak ke masjid, tidur jadi asrama. Oh banyak begini ikhwah. Banyak. Di sono dia karena jauh ya, sampai 3 kilo ke masjid. Bahkan ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo. Palah itu jauh. Dia nggak ke masjid. Ya cuma sekali, 2 kali sudah tawaf doang tugasnya. Tawaf wada, tawaf kudum, tawaf wada. Pulang dia beli baju gamis, bundelan yang gede dia. Udang-udang yang gede dia. Dia pakai minyak wangi pulang dari pesawat. Wah, haji. Begitu dipulang dipanggil nama dia.
Marah dia. Gua haji tahu. Hah? Iya. Allah. Kan hanya di Indonesia, Malaysia aja haji itu. Di Arab nggak pernah tuh, tiap tahun mereka haji nggak pernah dapat gelar haji. Sahabat Nabi nggak ada. Pernah dengar nggak? Sayyidina Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Haji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak pernah tuh kita dengar. Sayyidina Haji Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nggak ada. Indonesia saja itu laqab, kehormatan. Ya monggo. Gitu. Itu juga menjadi nilai positif juga. Haji itu kan jadi julukan, jadi figur di kampung. Ada orang nggak ke masjid gara-gara Pak Haji. Loh, lu nggak haji lagi main gaplek no. Kok nggak ke masjid? Mau haji aja lagi main gaplek tuh di pengkolan. Nggak ke masjid dia gara-gara Pak Haji. Dan kalau sudah haji, walaupun nggak pinter ngaji, suaranya nggak bagus, masuk musola, minder imam juga. Ji, wah mau nggak mau kan, imam dia. Nah, tuh untuknya haji. Mudah-mudahan semuanya menjadi tamu Allah. Nah tadi karena hanya dataran zahiriyahnya saja, dataran jasadiyahnya saja, jadi yang terlihat saja. Ini kalau ngaji Israq puasa ini banyak yang pipis ya, banyak kamar belakang ya. Allahu Akbar. Sunahnya banyak minum memang. Dan sahur itu diakhirkan ya. Jangan sahur jam 2 malam. Namanya sahur itu ya sahur menjelang subuh diakhirkan. Hari ini jam 4 sahur. Jam 4. Salat malam dulu, jam 4-nya baru sahur. Ya. Ini sahurnya jam 10 malam. Malas sahur, enggak makruh. Sahur itu sunnah, barokah kata Nabi. Ya. Walaupun makan enggak banyak 2 piring, sunnah ya. Amar sunnah. Enggak banyak Bi, cuma 2 piring ya. Lihat. Nah, arifin ingin saum arifin, saum ikhwah tidak sia-sia. Dan ingin semua orang beriman di Indonesia ini tidak sia-sia. Makanya Ari menulis ini. Sahabatku, mari kita simak wasiat Rasulullah agar puasa kita tidak sia-sia. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak berhajat sedikit pun pada dia. Ya. Dusta dan perbuatan buruk. Kenapa disebut dusta? Karena paling banyak orang berbuat maksiat itu dari mulutnya. Dusta. Jadi kalau dosa nih dikalkulasikan lalu diklasifikasikan, maka yang paling banyak dosa kita, dosa arifin, dosa semua kita dusta. Coba yang hadir di sini ada yang tidak pernah melakukan dosa besar. Tolong angkat tangan. Nggak ada ya. Susah. Apalagi lagi puasa nanyanya. Jujur semua udah. Yang mau habis membaca ini. Betapa banyak kam min shaimin, rubba min shaimin. Ya, betapa banyak di antara manusia yang berpuasa. Tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali ju' wal atos, lapar dan haus. Capek kan? Sahabatku, ini di antara perkara yang mengurangi bahkan menghancurkan nilai puasa. Yunqosu, bahkan yubutilu. Bukan hanya mengurangi, bisa membatalkan nilai puasanya. Puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ikut tes ujian negara, ikut dia, memenuhi syarat dia.
sah ujiannya, tapi tidak lulus, tidak diterima. Sah dia, melamar pekerjaan, udah masuk. Tapi ternyata dari sah yang 1000 ini, 1000 yang mendaftar ujian, yang diterima hanya 100. Nah yang daftar saum ini, jutaan, miliaran umat Islam dunia ini. Tapi yang diterima oleh Allah, tidak banyak. Illa min ibadihil mukhlasin. Kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Nah, ini diantaranya 1, dusta. Jadi janji ya ikhwan nih. Kemarin gak ada dusta kan? Selamat ya. Selamat, alhamdulillah. Setelah maghrib, itu kan latihan namanya. Tandanya berhasil gampang. Latihannya keren. Pasti mainnya Pak. Latihan ya. Tuh, jangan dusta. Yang kedua, gibah. Gak ada gibah kan? Arifin miris kalau dengar orang ngomong politik kemarin tuh miris. Hindarin. Bu, bicara yang lain aja. Tuh. Karena sudah mulai gibah gitu. Gak boleh. Bicara yang lain aja. Gak boleh. Lagi puasa, ini shaim. Orang ngajak berantem aja, kita harus tolak. Rakot, maaf. Gue lagi puasa, ntar kalau udah beduk berbunyi, gua hajar loh, pakai pukulan beduk. Bukan takut mak lo, gue lagi puasa tau. Tar, gitu. Shaim. Hati-hati gosip, jangan nonton infotainment ya ikhwah. Makanya paling enak tidur di masjid sudah. TV nggak ada, apa nggak ada lihat. Arifin diminta tahun lalu sama RCTI untuk buka puasa, tolak. Karena diajak luar negeri rekamannya. Mulai mengurangi sudah jadwal itu, tapi tetap diminta. Nanti malah setelah Ramadan TV One minta rutin pagi. Seperti TPRI, seperti ANTP itu. Mereka yang minta, mereka yang datang. Sejam bersama itu kan lebih dekat itu. Acaranya kan di hotel. Dan pembawa acaranya siapa? Wanita kan? Wanita. Ya mana mau Arifin. Maka minta pun Arifin tolak. Enggak dah. Ustaz enggak mau. Pertama perempuan, kedua pergi ke hotel-hotel. Kalau mau lebih dekat sama Arifin, ya ini masjid. Caranya Arifin duduk santai. Oh, ya sudah. Kalau gitu kami bicarakan lah Ustaz sama perlu. Gak bisa, hanya ngikut. Ya dah, ikut Ustaz dah. Nah itu yang benar. Arifin tolak juga acara di Metro apa itu Elvin Jas Alvin, ya Jas Alvin. Ya enggak, Afwan. Kemudian 4 mata bersama Najwa. Lah apalagi itu? 4 mata, bahasanya aja udah fitnah. Ya kan mau nggak mau natap. Tuh. Kecuali 4 mata bersama istri. Wah, itu afdal. Nah kemarin itu Arifin mau, pertama memang sudah saatnya untuk syiar nikah itu disampaikan. Yang paling pokok kemarin itu sebenarnya memberitahu keluarga Arifin. Kalau ditanya esensi hati Arifin, karena nikah itu syiar. Ini loh keluarga Arifin. Tapi waktu awal-awal TV One minta, Arifin tolak. Waktu awal-awal nikah. Tapi setelah perjalanan, nah ini anak 2, ini 4, jadi 6 sementara. Lihat kan semua ini. Bercanda, akrab di situ semua. Kemarin. Kalau ular itu kisah kecil itu ular. Ular, ya aduh. Pakai pawang lagi. Ya. Nah ini syiar. Arifin ingin mengajarkan pada umat lewat uswah hasanah nikah.
Tadi melewati pintu gitu, melewati pintu. Nggak semua orang boleh. Rudi belum tentu boleh. Pak Haji Ahmad belum tentu boleh. Ruli, ayah diizinkan ibu nggak nikah lagi? Puasa. Oh nanya dulu. Ruli jawabannya diplomatis. Cari aman ya kan. Kalau jawab iya, mama dengar di belakang. Ya. Jawab tidak, kasihan ayah gitu. Ayah pengen juga kan. Karena puasa akhirnya jawabannya tepat. Gimana mah? Ya nggak dengar mama di sana. Hebat Ruli, memang anak soleh nih. Kemudian yang ketiga marah. Waduh, subhan ini puasa memang benar-benar tahan. Yang keempat sumpah palsu. Sumpah palsu, hati-hati sumpah palsu. Wallahi, ini main-main nih, banyak orang yang bersumpah. Wallahi, demi Allah. Dan tidak boleh sumpah dengan nyebut nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Sumpah itu qasam lillah, hanya untuk Allah. Ya ikhwah, demi Allah, demi Rasul nih, nggak boleh. Astagfirullah, itu nggak paham tauhid itu. Rasul mengingatkan, sumpahlah atas nama Allah. Dan hati-hati kalau bersumpah sudah. Kita yang mendengar orang bersumpah wajib percaya. Padahal kita tahu dia dusta. Kita tahu nih dia dusta. Aku tidak mencuri, dia sumpah, wallahi, aku nggak mencuri. Padahal kita ngelihat dia mencuri. Tapi dia bilang, demi Allah aku nggak mencuri. Wajib kita percaya. Walaupun dia mencuri. Sudah urusan dia dengan Allah. Allah yang menghukum dia. Ini Ustaz menjadi saksi. Seorang ibu yang suaminya berselingkuh, lalu di Masjid Sunda Kelapa, Quran ditaruh di kepala. Mubahalah namanya. Mubahalah itu minta dilaknat mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau yang salah dilaknat. Sumpah sama istrinya bahwa istrinya menuduh dia berzina. Dia pegang Quran di Masjid Sunda Kelapa. Dua-dua datang ke Sunda Kelapa lagi. Bersumpah kepala ditaruh Quran nih. Kata suaminya, demi Allah saya tidak berzina. Kalau berzina hancur nih kepala. Ini Quran nih, dia bilang begitu. Istrinya percaya. Ya sudah. Nggak lama ikhwah, seminggu kemudian kanker dahsyat galak di kepalanya. Menggerogot di otaknya, sakitnya luar biasa. Padahal istrinya memuji apa? Suami saya tidak pernah sakit, Ustaz. Saya bingung, suami saya itu fisiknya kuat sekali. Tiba-tiba diperiksa scanning, kanker ganas. Operasi ke Singapura, di otaknya dibelah. Dioperasi lah, harus cepat. Sampai masuk lagi Surabaya, rumah sakit Surabaya istirahatnya, ternyata kankernya tumbuh hebat lagi. Operasi lagi yang kedua, habis kekayaannya. Kemudian meninggal, pulang lagi udah nggak sadar, sudah buang hajat di situ, meninggal dunia. Jadi hati-hati, mubahalah namanya. Mubahalah. Itu kalau sudah sakit hati benar, dia yakin dia tidak benar, tapi difitnah misalnya, boleh dia mubahalah. Kalau gua benar melakukan itu, Allah melaknat gua. Tapi kalau gua nggak benar, lu memfitnah gua, lu yang hancur. Pegang Quran dua-dua. Wah, ngeri itu, mubahalah itu. Nggak ya, nggak usah mubahalah lah, terlalu besar risikonya. Jujur aja, walaupun pahit. Jujur aja walau nggak usah lama, begitu-begitu. Mama tahulah laki-laki itu. Sudah, maafin papa. Ini juga salah mama sih nggak buka jalan. Papa sih nggak buka jalan. Jadi begini nih jadinya, gitu kan? Lah kata mama, kenapa gue yang disalahin lu?
Iya kan jalannya ditutup, mau kemana? Ya. Kan Arifin bilang dulu kalau laki-laki itu nggak nikah lagi, ya, dia nggak nikah lagi. Pertama yang dilakukan dia berzina, ambil jalan pintas dia. Tapi dia sayang sama istrinya, tetap sayang, bahkan makin sayang. Makin sering dia berzina di luar, makin sayang dia sama istrinya. Ya, makanya hati-hati, Bu, hati-hati kalau suami itu sayang, benar hati-hati itu, hati-hati benar itu. Bawa hadiah, ya, itu kompensasi itu sebenarnya, pengkhianatan itu, hadiah pengkhianatan, hati-hati Bu, ya. Itulah yang buat sekarang ibu-ibu waspada dengan hadiah dari suaminya. Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Nah itu pula yang menjadi alasan suami tidak memberi hadiah pada istrinya. Iya, padahal memang pelit. Hebat ya Islam itu, hebat Islam itu. Kalau enggak, yang kedua, dia sabar. Dia tidak berzina, dia sabar, tapi dia menderita. Iya, menderita dia. Iya, karena fitrah diciptakan jantan, fitrah diciptakan sebagai pejantan fisik. Ayo bantah ini kenyataan Ustaz bicara nih. Ini berdasarkan survei lapangan. Ya Arifin ngomong, ketemu pejabat-pejabat jujur. Iya Ustaz, benar Ustaz, benar Ustaz. Tuh, sambil menunjuk kawan-kawannya sama-sama pejabat. Lu ayo ngaku, lu ada Ustaz mau ayo. Iya, tuh. Allahu Akbar. Akhirnya kompensasinya macam-macam. Mancing lah hobinya, ya kan? Main golf lah, itu obat menghibur diri sebenarnya. Lucu ya. Lemah-lemah iman ketemu Kedi dia. Manggilnya Kedi, udah Om, udah masuk bolanya Om. Tuh, dia yang ngambil, dia yang bawa. Yang mana lagi Om? Tergoda di situ. Nauzubillahi min. Main golf, mancing, apalagi futsal enggak, curang. Yang ketiga marah, yang keempat sumpah palsu, ya. Yang kelima mencaci. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata kotor yang diucapkan dengan terus terang. Kata-kata kasar, kata-kata jorok. Kata-kata yang menyakitkan yang diucapkan dengan terus terang. Tuh. Kata-kata hewan, ragunan. Gak boleh tuh. Meragukan orang tuh gak boleh. Ya. Gak boleh anak. Anjing, apalagi setan, babi, apalagi Aska yang nggak boleh, monyet, apalagi bluguk siak, begitu. Arifin pernah dapat itu, makanya tidak pernah lupa sampai sekarang. Gara-gara apa coba? Imam Arifin jadi imam di Bandung. Jadi kita nungguin nih, lebih dari 15 menit, habis sholat subuh. Kita nungguin nih di masjid ini. Kok mana imamnya gitu. Kita sama kawan-kawan. Karena lama sekali belum ada imamnya, udah 20 menit. Majulah Arifin. Maju imam. Makmum sama kawan-kawan kita dekat ya. Ada 4 orang, 5 orang lah. Selesai sholat. Bukan, lagi di tengah-tengah sholat. Nah denger itu. Rupanya imam asli datang. Ya datang dia sama jamaahnya gitu. Wah, beleguk kayak begitu.
Arifin lagi sholat ya dengar, masa orang sholat gak dengar? Beleguk gitu kan. Berapa kali dia nyebut beleguk itu. Ya, sudah selesai sholat, langsung dia itu pakai sejadahnya. Sholat dia di situ. Gak mau berjamaah sama Arifin. Arifin tanya, beleguk itu apa? Ketawa semuanya. Subhanallah. Astagfirullah. Ya, wah nggak boleh tuh. Ya. Beleguk sia itu apa artinya? Goblok amatnya orang begitu kan? Ya Arifin nggak ngerti. Memang nggak boleh kita imam, yang salah Arifin. Nunggu mestinya sampai 2 jam menunggunya. Kita nungguin kan mana imamnya nih? Nggak boleh. Karena yang afdol itu imam sahibul bait, yang punya rumah, orang yang terhormat di situ. Arifin salah, gitu. Nggak nanya dulu, habis nanya siapa orang, nggak ada yang datang. Baik. Kemudian melihat dengan syahwat, hati-hati nonton televisi nih, kawan-kawan, nonton televisi hindari, melihat aurat-aurat, nih. Facebook, teman-teman Facebook yang buka aurat, hindari nih. Gimana kalau terlihat? Boleh. Ya. Al-ula laka wasaniya alaika. Jadi kalau ngelihat pertama itu rezeki. Ya, jangan tutup mata juga, jalan pakai mobil nutup, nabrak. Ngelihat tetap, begitu ngelihat tahan, hati pikiran tahan. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan fokus. Begitu lewat, lihat kaca spion. Sama aja. Sama aja. Nah, atau dia tidak melihat lagi, tapi pikirannya mengikuti itu. Pikirannya mengikuti, nggak boleh. Ini main hati nih, ini puasa jo ikhwah. Ini kita puasa nih. Makanya ayo, tahan mulai sekarang, tahan. Mulai kemarin ya sudah harus tahan. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Kemudian berkata kotor. Insya Allah, endaklah. Tidak sholat, endaklah. Kita sholat semua. Ya. Memfitnah, na'udzubillahi min dzalik. Memfitnah, na'udzubillahi min dzalik. Ini tadi malam Arifin mengirim ini, yang menyebarkan sudah 5.000 tuh, Dek. Ini yang menyebarkan saja. Yang menyukai 22.000. Tadi malam yang selesai taraweh. Kemudian kalau kita cek ya berapa sekarang. Itu kan tadi malam. Nah. Oh tadi pagi Arifin cek sudahnya. Nah 23.000. Sebentar aja naik cepat. Ya. Kemudian juga kemarin menulis ini. Nah nih. Sahabatmu subhanallah marhaban ya Ramadan. Sahabatmu Muhammad Arifin Ilham yang dikenal dengan Ustadz ini kadang dia hormati sebagai kiai yang sejujurnya belum pantas, dan sebenarnya ia lebih senang dipanggil abang ini. Hanyalah manusia yang banyak kekurangan, kesalahan, dosa-dosa dan aib-aib. Untungnya aib-aib Arifin masih ditutupi Allah. Sungguh demi kemuliaan dan keagungan Ramadan, dari lubuk hati paling dalam abang mohon ketulusan kalian wahai sahabatku, ya tercintakan Allah, untuk memaafkan kesalahan Arifin sekeluarga lahir batin. Minta maaf. Ini zikir waktu itu di Istiqlal. Ini yang menyukai tuh 48.000. 48.000. Ini dakwah efektif sekali lewat sains teknologi ini. Ini 31.000 yang menyukai. Baik ikhwah. Calon ulama tuh Azka. Baik ikhwah, kita baca Al-Fatihah.
Untuk Bunda Joko sedang dirawat di Karawaci, ya sudah 12 hari sakit liver, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang kedua, kemarin ada seorang hartawan datang menemui Arifin dan beliau sudah datang melihat tanah yang di depan itu, dan beliau juga bicara di situ akan membangunkan sekolah dan asrama di depan kita. Ini ada tanah 3.000 meter. Seorang ibu usaha juga, ya mudah-mudahan Allah jaga niat beliau, Allah berkahi beliau, ya ikhwah. Jadi di situ asrama, karena tahun depan kita sudah buka santri untuk sanawiyah. Jadi sekolah sanawiyah terpadu. Sekolahannya sebelah kanan, asramanya sebelah kiri. Ya ikhwah. Insyaallah dibangun nanti di depan masjid kita ini. 2 tingkat. Beliau datang kemarin, mudah-mudahan dimudahkan semua oleh Allah. Dan sekarang ikhwah di Gunung Sindur, Desa Cibadung, terus jalan pembangunan, jalan 30 meter lebar, panjang 1.200 meter. Nanti juga Arifin ada kesempatan mau lihat juga ke sana. Ya. Jadi mengganti itu banyak tuh, ganti apa namanya? Ubi. Singkong. Singkong yang ditanam diganti itu. Ya. Singkong diganti. Apa tuh namanya, Bang? Walaupun udah ketahuan nih tanah orang tanamin juga. Ya, baru ditanamin minta diganti juga. Kerahiman. Ya, Ari bilang ganti untung, bukan ganti rugi. Ya sudah, ganti untung. Supaya semuanya berkah. Arifin tanya, bilang ini kan gak rugi kan, walaupun ganti semahal ini. Ya karena akan berkali lipat juga tanah setelah itu kan. Insya Allah berkah. Jadi itu bisa 6 bus, 3 bus. 3 masuk, 3 keluar. Berkah kan itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena Allah. Amin. Baik ikhwah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah semua. Dan Lekar, Arifin mengucapkan terima kasih. Kemarin diumumkan, Lekar alhamdulillah ada 200 lebih akhirnya. Jadi ternyata banyak sekali dermawan. Arifin balas dengan doa, ya Allah berkahi hamba-hamba yang berderma itu. Terima amalnya ya Allah. Nih yang ngasih nih kita pakai, pahalanya dapat terus. Karena cita-cita Arifin, semua jamaah yang hadir nanti ada ininya. Ini fungsinya banyak. Buat ngaji, buat nahan tangan, sekaligus buat tidur. Karena Arifin lihat malam-malam, ya santri begini dia. Tidur. Ya. Pahala juga tuh yang ngasih tetap. Karena santri tidur tetap pahala. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.